वाहिगुरु साहिब जी। धन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत कराया। जन आवन का एह सुभाव, जनक संग चित आवे नाउ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। धन धन रामदास गुर, जिन सिरया तिनह सवारिया। पूरी होई करामात, आप सिरजनहारे धारिया। परम सन्मान योग चवर छत्र तख्त दे मालक, जाह राज हूर हाजरा हजूर। देवान देव पानान पान, शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जोड़ मिल बैठी समूह सत संगत जीओ। आप जी वडभागे जन हो, जो के गुरु साहिब महाराज जी की कृपा रहमत अनुसार गुरु रामदास पातशाह महाराज जी के प्रकाश पुरब मौके जुड़ मिल बैठ के गुरु की बाणी के विचार नाल जुड़न रहे हो। भाई गुरदास जी अपनी रचना अंदर बख्शिश करते ने कि वो जन वो सेवक वडभागी ने जो जुड़ मिल बैठ के गुरु के गुरपुरबां नूं मनाउंदे ने। गुरु के दिहाड़ियां नूं मना के उन्हां दे जीवन पुछों उन्हां दे जीवन तो सेध लैके अपनी जिंदगी नूं बतीत करते हैं। गुरु रामदास पातशाह महाराज जी के प्रकाश समय ते जुड़ मिल बैठे आओ कुछ कु समा गुरु रामदास पातशाह महाराज जी के जीवन दियां उन्हां दे कुछ घटनावां नूं लैके उन्हां दे जीवन संबंधी विचार कर सकीए, तां जो साडे मनां दे विच गुरु प्रति प्यार उठ जाए। जदों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी नूं पढ़दे हां, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी अंदर भट्ट साहिबान जी ने गुरु साहिबान जी की उस्तत के अंदर जिहड़े ने सवैये रचे ने और उन्हां सवैयां दे विचों बहुतात गिनती के अंदर सवैये ने जिन्हां दे विच गुरु रामदास पातशाह महाराज जी की उस्तत की गई है। उन्हां सवैयां दे विच ही भट्ट साहिबान बख्शिश करते हैं कि गुरु रामदास पातशाह महाराज जी अजिहे ने जिन्हां दा नाम जपण दे नाल, जिन्हां दी संगत दे विच बैठण दे नाल विकार मन दे विचों लै जांदे ने, विकार खत्म हो जाते हैं और सिख जिहड़ा जन जिहड़ा बंदा जिहड़ा परमात्मा नाल जुड़ जाता है। तो उत्थे बख्शिश करते हैं, जिस भेटे दरिद्र ना चंपै, व्यापते नहीं ने विकार, उन्होंने सुनन दे नाल उन्होंने देखण दे नाल वो जिहड़े विकार खत्म हो जाते हैं। तो अगे
कलसहार भट्ट कहता है कि मैं भी उस गुरु रामदास जी दीयां वडियाइयां नूं ओदियां उस्तुआं नूं गाउंदा है तां जो मेरे मन नूं लगी हुई विकारां दी मैल जिहड़ी उतर जावे और मेरे मन दे विच गुरु दा नाम बस जावे। अज आपां ने भी रल मिल के गुरु रामदास पातशाह जी दे जीवन संबंधी विचार करनीए। विचार शुरू करन तो पहला दसवें पातशाह महाराज जी की फतेह का नारा लाइए, फतेह बुलंद करिए जी। दास नूं कुछ कहण दा बल उद्यम बख्शो, बुलाओ जी फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जदों भी इस कुदरत की कायनात के अंदर देखते हैं, जदों भी कुदरत के नियमां नूं देखते हैं, मन जिहड़ा हैरान हो जाता है कि उस करते ने कजे ही कुदरत पैदा कर दी है। पहली गल तो इसका अंत कोई नहीं। कितने ही विज्ञानी इस धरती पर आए और किन्ने होर आणगे जां किन्ने इस धरती पर विचर रहे ने, अज तक किसी ने भी जिहड़ा है कुदरत का अंत नहीं पाया। हुण तको इस दुनिया के अंदर हीरे की जिहड़ी कीमत बहुत है वो बेशुमार कीमत रखता है, सुंदरता उहदे उपर बहुत है। पर जदों उसकी पैदाइश देखते हैं, जदों उसका पिछोकड़ देखते हैं तो विद्वान सज्जन कह दिया करते हैं कि हीरा जिहड़ा प्राप्त होंदा है वो कोले की खान के विचों पैदा हो रहा है। कोले की खान के विचों हीरा मिलेगा है कालख की दलदल दे विच ढकिया होया, पर जदों वो कोलियां की खान के विचों बाहर आ रहा है, जदों बाहर आके उसका मुल लगता है बेशकीमती हो जाता है। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਤ ਦਾ ਨੂਰ है, ਉਹਦਾ रूप ਜਿਹੜਾ बहुत सुंदर है, ਤੇ उस कालख ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ भी उस दी कीमत बेशुमार है। अज गुरु रामदास पातशाह महाराज जी के जीवन संबंधी विचार कर रहे हैं जी। जदों उन्हां दे जीवन संबंधी विचार कर रहीए तो उन्हां दे जिंदगी के ਜਿਹੜੇ मुढ़ले साल ने, मुढ़ला समा है वो भी जिहड़ा है गरीबी की कालख दे विच रह के गुजरिया है, क्योंकि घर दे विच खाण दे लई रोटी कोई नहीं और ये जिहड़ा मासूम बाल गलियां दे विच फिरदे आए, क्योंकि सिर ते माँ प्यो का साया नहीं। जदों जन्म की गल करिए गुरु रामदास पातशाह महाराज जी दे, गुरु रामदास पातशाह जी का प्रकाश हो रहा है जी सन 1534 ईस्वी के विच और सितंबर का महीना है। गुरु रामदास पातशाह जी लाहौर के चूना मंडी लाहौर के विच जिहड़ा पैदा हुए ने, उन्हां दा जन्म होया है। उन्हां दे दादा जी ने ठाकुर दास के घर 1500 ईस्वी नूं हरदास सोढी का जन्म हुंदा है और उन्हां दा विआह हुंदा है बेबी अनूपी नाल, जां यूं कह लवां माता दया कौर जी दे नाल। कुछ विद्वान नाम अनूपी लिख रहे ने और कुछ विद्वान उन्हां दा नाम माता दया कौर लिख रहे हैं। उन्हां दे घर 1534 नूं गुरु रामदास पातशाह महाराज जी का जन्म होया है। जन्म होया है चूना मंडी लाहौर दे विच। जदों चूना मंडी लाहौर के इतिहास नूं पढ़ांगे तो चूना मंडी अजिही थां सी जिथे रत्ना का व्यापार किसी समय हुंदा सी। लाहौर के अंदर जगह है, वैसे चूनी का अर्थ पढ़िए ये रतन का टुकड़ा, इसका अर्थ है एक हीरे का टुकड़ा। हीरे का टुकड़ा अजिहा सी जिसका इत्थे रहने वाले व्यापार करते सी और यदा व्यापार वो रत्ना का व्यापार टुकड़िया का करदिया होने करके इस जगह का नाम पै गया चूना मंडी लाहौर। और इस चूना मंडी लाहौर के अंदर ही एक अजिहा रतन पैदा होया, एक अजिहा हीरा पैदा होया
जिन्ने पूरी मनुखता के सड़ते बलते हिरदियां ठंडिया करके रख दिता, जिन्ने लोगों के मनां दे विच लगी हुई तृष्णा की भुख की जिहड़ी है उह तृष्णा की अग नूं ठंडिया कर दिता। अपनी रहमत दे नाल अपनी दृष्टि दे नाल उन्हां ने जिहड़ा भुखे मनां नूं अपनी दृष्टि दे नाल नाम दे के अंदर तुर जाके रख दिता। हुण जन्म तो बाद कुछ समा बतीत होया है, भाई जेठा जी ना रखिया है माता पिता ने, कहंदे ने भारत की परंपरा है जदों घर दे विच पहला बच्चा पैदा होवे उहनूं जेठा बच्चा कहंदे ने। गुरु रामदास पातशाह जी भी अपने घर दे विच सब तो पहला पैदा होए और उन्होंने भाई जेठा कहन लग पे, जां उन्हां दा नां रख दिता गया भाई जेठा। और विद्वान सज्जन ये गल कहंदे ने कि उन्हां दे एक भराता और एक भैन जी भी सन। जदों भराता की गल करिए भाई जेठा जी सब तो वड्डे ने, उन्हां दे भराता का नाम हरदयाल जी लिखते हैं और भैन रामदासी कहते हैं। कुछ समा बतीत होया 1534 दे विच जन्म हो रहा है, 1540 दे विच समा आया है। भाई जेठा जी के सिर तो उन्हां दे पिता का साया उठ गया, उन्हां दी माता जी का भी देहांत हो जाता है। और भाई जेठा जी वो एक यतीम बच्चा गलियां दे विच फिरदा है, किसी शरीक ने उसनूं रोटी का टुक नहीं दिता और एक तो उसदे पिंड चूना मंडी लाहौर जाती है। जदों देखती है घर दे विचों मेरी धी का देहांत हो गया है, मेरा जवाई जिहड़ा नहीं रहा, बच्चियां इस हालत के अंदर देख के दादी अपने दोतरियां जां अपनी बच्ची के बच्चियां अपने पिंड लैके जाती है। और तकना करते की कुदरत का निजम, जिहड़ा बच्चा अज लाहौर दीयां गलियां दे विच चूना मंडी लाहौर दे विच रोटी की एक टुक दे लई, रोटी की एक टुकड़े दे लई फिर रहा है। एक दिन अजिहा आया जिंदगी के अंदर उहदे दर तो लखां श्रद्धालु पै सकते हैं, सारे अंदर की भुख मिटा रहे हैं। नानी जिहड़ी अपने दोतरियां अपनी बच्ची के बच्चियां जिहड़ा है बसर के लैके जाती है। हुण घर के अंदर उन्हां दी कोई आर्थिक तौर पर इतनी वड्डी दौलत नहीं कि इन्हां बच्चियां का पालन पोषण कर सके, पर विद्वान सज्जन कह दिया करते हैं कि जिहड़ा इस धरती ते यतीम हो जाए उसका करता वो वाहिगुरू बन जाता है, वो सिर ते मेरा प्रिया हथ रख दिंदा है। तां ते गुरुदेव जी बाणी अंदर ये गल कह दिया करते हैं कि ये वाहिगुरू तू मेरा माता, तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरा भराता है। इस दुनिया के साथ एक ना एक दिन छड़ जाणगे पर तेरा सहारा सदा कायम रहिंदा है। पिता एक दिन मैनू छड़ जाएगा, उस दिन सहारा केवल ते केवल तेरा रहेगा। माता छड़ जाएगी, उस दिन भी तेरा सहारा रहेगा। तेरे अंदर इतना प्यार है कि तू जिहड़ा माता वाला प्यार भी मैनू दे सकता है। तां ते गुरुदेव का रोज बचन पढ़ते हैं, साचा साहिब साच नाए भाखे अपाओ अपार। वो प्यार करने वाला सतगुरु है, प्यार की बोली बोलने वाला है और शब्द मिठा बोलने वाला है। तां ते गुरु अर्जन पातशाह का वचन पढ़ लीए जां, मिठ बोलड़ा जी हर मिठ बोलड़ा, सज्जन स्वामी मोरा, मिठा बोलने वाला वो सज्जन है। नानी उसनूं अपने घर दे विच लैके गई है। कुछ समा बतीत होया है,
ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਸੋਝੀ ਏ। ਨਾਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ। ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਪਜੀਵਕਾ, ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਖਿਲਾ ਸਕੇ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਤੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕੀ ਏ, ਨਾਨੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਏ। ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਖਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਜੋ ਧਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਈ ਕਿ ਨਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਗਰ ਵੀ ਬਸਰ ਕੇ ਨਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਔਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤੀਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਤੱਕੋ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਜੁਗਤ ਵਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਲ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਕੇ ਜੁਲਤ ਮਿਲ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 22 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਰੜੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਤੱਕੀਏ, ਹੀਰਾ ਕਾਲਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਾਲਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦੀ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾਨੀ ਜੀ ਔਰ ਇੱਕ ਭਾਨੀ ਜੀ। ਦਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਏ ਭਾਈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਛੋਟੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਵਰ ਇਸ ਵਰਗਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਸੰਜੋਗ, ਇਸ ਦੇ ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਏ, ਜੇਠੇ ਵਰਗਾ ਕੇਵਲ ਜੇਠਾ ਏ, ਜੇਠੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਜੇਠਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀ ਜਾਤ ਕੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮੁਖ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਇਹਦੀ ਏ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੋਰ ਕੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੋਦ ਇਹਦੀ ਏ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੋਰ ਗੋਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀ ਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਮਾਈ ਇਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕੇਗੀ, ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਛਾਪਾ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਗਰੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਫਿਰਦਾ ਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਦਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤੰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਅਟਲ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਦਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇਖੀਏ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤੰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤੰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਿਹਾ ਏ, ਪਰ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਵਰਗਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਯੋਗ ਤੱਕਿਆ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੱਕਿਓ ਬੇਬੇ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਲਿਖਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਕਰੜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਨ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ, ਗੁਰੂ ਜੋ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਦਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਕਦੇ ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਏ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕਿਓ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਪੁਣੇ ਦੀ ਆਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ
ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਝੁਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਢੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਦੇ ਹੁਕਮ ਅਧੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਥਕਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਟੇਕ ਇੱਕ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਦੂਜੀ ਟੇਕ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਦਾ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੌਂਪ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਫਰਮਾਨ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰ ਤੋਂ ਫਰਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਮਕਲੀ ਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਪਰਵਾਨਾ ਫਿਰੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਰ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਕਰੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੰਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਗਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਪੱਕ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਤੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰਗੱਦੀ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਪਤੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਪਤੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਮੋਹਨ ਜੀ ਔਰ ਮੋਹਰੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਉਪਰਾਂਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਡੁੱਬਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੋ ਜਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਸਕਾਂ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਥੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਦੇਖਿਆ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੜੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੜਾ ਢਾਇਆ, ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੇ ਢਾਇਆ,
गुरु अमरदास पातशाह जी जिस तरीके नाल दस के गए ने उस तरीके दे नाल फिर उसारिया जी। गुरु साहब जी अगले दिन फिर आए, फिर तकिया, फिर कह दिता जिस तरीके दे नाल क्या सी उस तरीके दे नाल नहीं बनिया, दोबारा ढा के बनाया जाए। हुण भाई राम जी के मन के विच थोड़ा गुस्सा तो आया, पर गल नहीं मोड़ी। अज फिर ढा के दोबारा उसारन लगा है। भाई जेठे ने दोबारा ढा के उसारिया। अगले दिन गुरु जी आते ने, कहते ने साडा अज भी उस तरीके दे नाल नहीं बनिया जिस तरीके दे नाल कह के गया सी। ते भाई राम ने मुख दे विचों कह दिता तुहाडी उम्र वडेरी हो गई है, जो कह के जाते जो तुहानू याद नहीं रहिंदा, साडा जिस तरीके दे नाल तुसीं किया सी उस तरीके दे नाल ही बनिया। गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी ने भाई जेठे वाल देखिया और कहा 10 जेठिया थड़ा दोबारा बनाएगा। ते भाई जेठे ने गल दे विच पल्ला पा के कह दिता गुरु साहब जी मेरी मत थोड़ी है, तू सर्ग कला दा दाता है, सब कुछ जानन वाला है, जिस तरीके दे नाल तैनू भाउंदा है उस तरीके दे नाल बना लै, उस तरीके दे नाल बनवा लै। जे तेरी रहमत होई, तेरी दृष्टि होई, अपने आप सही बन जाएगा। हुण प्रीखिया आखिरी सी जी, आखिरी दे विचों भाई जेठे नूं निर्मल देख के गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी ने कह दिता बाबा बुढ़ा जी नूं सदो और गुरियाई का तिलक लाउणा है भाई जेठा जी नूं, क्योंकि इस घटना तो कुछ समा पहला भाई जेठे दे पिंड तो कुछ लोग आए जी। जदों उन्हां तक्या भाई जेठा जिहड़ा है सिर ते टोकरी चक के सेवा पिया करता है। गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी का जवाई होवे और उन्हां दे दरबार दे विच सिर ते टोकरियां ढोंदा फिरे। उन्होंने इस गल का रोस किया और मुख दे विचों गुरु अमरदास जी नूं कह रहे ने कि वो हजे बालड़ा है, जवा के मन लेने आ, पर तुसीं सियाणे हो कि ये काम ये टोकरियां ढाउणियां टोकरियां सिर ते चुकनियां उन्होंने शोभदियां नहीं। ते मेरे बाबे अमरदास ने मुख दे विचों कहा सी तुहानूं इस सिर ते टोकरी नज़र आ रही है, पर मैनू ये दीन दुनी का शतर नज़र आ रहा है। अज उस गल नूं गुरु साहब जी प्रतख करके दिखाने लगे ने। बाबा बुढ़ा जी नूं सद्या और भाई जेठे नूं बिठा के गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी ने बाबा बुढ़ा जी नूं कह दिता कि अज तो मेरे स्थान ते गुरु ये होणगे। और गुरु साहब जी के हजूर मत्था टेक के परिक्रमा कीतियां जी। हुण गुरु के पुत्रां दे विच इस गल का रोस वापरिया कि गुरु अमरदास जी के बाद गद्दी जिहड़ा सानू मिलनी चाहिए, पर गद्दी जिहड़ा है किसी के घर की नहीं, ये ते योग ही बैठेगा। मोहन जी ने काफ़ी जिहड़ा झगड़ा किया, माता दया कौर जी ने समझाया, बाबा मोहरी जी नूं समझाया, मोहरी जी तो मन गए, पर मोहन जी जिहड़ा है वो विरोध करन लगे। और गुरु साहब जी ने अखीर ते कह दिता मेरे तो बाद ये गुरु होणगे। मोहरी जी ने हाथ जोड़ के उन्होंने नमस्कार की। गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी जदों ये तकिया और अखां दे विचों नीर वह तुरिया कि गुरु साहब जी एक दिन लाहौर दीयां गलियां दे विचों भड़कदा फिरदा सी और अपनी इस अवस्था नूं बड़े ढंग दे नाल उन्हां बयान किया जी। गुरबाणी के अंदर ही दर्ज है
ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਸਾਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਨੂ ਆਪੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬਿਦ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੈਂ। ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਏ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀੜੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਕੀੜੇ ਦੇ ਮਾਤਰ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇਰਾ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਸੋਭ ਸੰਤਾਪੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਬਾਬੇ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰਦੇਵ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ ਦਵੇ, ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਇਹ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਔਰ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਧਾਰਿਆ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਰਤੇ ਨੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਅੰਗਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਅੰਗਦ ਤੋਂ ਅਮਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਹੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋਤ ਉਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿਕਾਇਆ ਫਿਰ ਪਲਟੀਏ। ਜੋਤ ਉਹ ਵਰਤਦੀ ਪਈ ਏ, ਜੁਗਤ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਕਾਇਆ ਵਰਤਦੀ ਪਈ ਏ, ਸਰੀਰ ਪਲਟਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ। ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦਾ ਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਏ, ਪਰ ਜੋਤ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਵਰਤਦੀ ਪਈ ਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੁਗਤ ਵਰਤਦੀ ਪਈ ਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ